माने तांको कहिले प्रथम राजावली आंभ 1 अध्याय 1-4। प्रथम राजावली 1 अध्याय 1-4 सुबह जाउची मो कथा। राजावली 1 अध्याय 1-4 अनंतर दाऊद राजा वृद्ध और गत बयस हेले तहिरे लोक माने तांको अनेक वस्त्र गड़ाइले मात्र से किछि उष्णता पाइले नहीं। एनु तांको दास माने तांको कहिले आंभ मानक प्रभु महाराजनको निमंते गोटिए युवती कन्या अन्वेषण करा जाओ ओ से महाराजनको छामुरे ठिया होई सेवा करो आउ आंभ मानक प्रभु महाराज जेपरि उष्णता पाइबे एथिपाई से आपनको कलरे शयन करो। तहिरे लोक माने इस्राएल समस्त अंचल सुंदरी कन्यार अन्वेषण करी सुनेमिया अभिषेक को पाई राजा निकट को ताहाको आनिले। सेही युवती अति सुंदरी थिला ओ से राजांकर सेवा और परिचर्या कला मात्र राजा ताहार सहवास कले नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ए वाक्य आमे समस्त आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। परमेश्वर पिता आमे तुमको धन्यवाद करिछु, प्रशंसा करिछु। जीवित परमेश्वर बापा तुमको धन्यवाद करिछि। वाक्य सहित हमको कथा कहिबा परमेश्वर प्रभु, वाक्य सहित हम जीवन को सजारिबा परमेश्वर प्रभु, सेति पय तुमको धन्यवाद करिछि। तुम उपस्थिति पय आमे तुमको धन्यवाद करिछु। महान परात्पर जीवंत एकमात्र परमेश्वर प्रभु आज वाक्य द्वारा मो सहित समस्त सहित तुम्हें कथा कह बापा उपस्थित समस्त वाक्य सहित तुम्हें आशीर्वाद कर सब महिमा गौरव तुमको देकी जीसु नाम रे प्रार्थना मागुची पिता आमेन। ये हमें देखो टॉपिक होची मरण पूर्व परीक्षा कि मरण पूर्व केमिति परीक्षा आसीबो खाली मु परे दाऊदଙ୍କ जीवन लेका हमें 4 जनଙ୍କ जीवन तो देखिबा। 4टा जीवन को कंपैरिजन करिबा हम जीवन को केमिति ई साको अप्लाई करबा हम निजे को जानिबा। हे एटी दाऊदଙ୍କ जीवन जो वृद्ध समय रे दाऊदଙ୍କର वृद्ध समय पाकापाकी 69-70 इयर्स से दाऊद मले बेली बाइबल स्कॉलर्स माने कहउछंती हे से 70 इयर्स टाइम रे वृद्ध एटी लेखा है गत बयस बेले गत बयस तो नाई ना बे एते वृद्ध हे गले कि 70 इयर्स बे वृद्ध मामे मतलब बहुत वृद्ध हे नांती गत बयस बे लेखा है काहे कि से 80 इयर्स 80 एबोव बे कहिले सेटा बहुत बे गत बयस मात्र 70 इयर्स टाइम के लेखा है वृद्ध और गत बयस हे बेसी बयस हे गया कि 70 इयर्स को 70 इयर्स से एते बयस नाही मात्र गत बयस भी कहिसंती। हे दाऊद तो युद्धर वीर तापर बॉडी तो फिटनेस थिबो एते बॉडी फिट थिबो एक्सरसाइज करूथिबे युद्ध करबा लोक माने बहुत केयरफुल रहउथिबे बहुत जागृत रे जीवन काटुथिबे एमिते लोक गुटे पद पढिबा 31 गीत संहिता 31 रो 10 रे लिखा है कारण दुख रे मोहर जीवन ओ हाहाकार रे मोहर वर्ष बही जाऊ अछि मो अपराध सकाशु मोर बल क्षीण हेउ अछि ओ मोर अस्थि सबु क्षय पाउ अछि कोन अस्थि सबु क्षय पाउ अछि मु मो अपराध सकाशु मु बल क्षीण हे गलानी आउ दुखर मोहर जीवन आहाकार रे वर्ष सबु बही जाऊ अछि बेली दाऊद महाराजा एटी कहउछन्ते। ए जगह हमें जोटा पढिथिलु दाऊद गत बयस्क हे गए एते तांको ठंडा लागुथिला जे थोरुथिले एते वस्त्र अनेक वस्त्र गोराइले भी तांको किछि उष्णता पाउ नथिले। गुटे समय थिला शत्रु मानको थरहर करि देउथिले नै कि दाऊदको ना सुनिले शत्रु माने थरहर होतिले मात्र इबे केमिति समय आसीची दाऊद बेड रे अछंती आ थरहर होछंती तांको ठंडा एते लागुची ते एते वस्त्र गुरेले भी तांकर ठंडा
ଥଣ୍ଡା କମୁନି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ସେ ସୈନିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦାସ ମାନେ କଣ ପ୍ଲାନ କଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଲା? ଦାଉଦଙ୍କର ପାଖାପାଖି 67 68 ନହେଲେ 69 ଏମିତି ହବ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବି କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କି କେତେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବି ବୟସ ପାଖାପାଖି 63 64 65 ହେଇଥିବ ନା ନହେଲେ 60 ଏଭବ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ସେମାନେ ବି ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବା ସେ କଣ ଏଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ମହାରାଜଙ୍କ ଚାମରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେବା କରିବ ଆଉ ମହାରାଜ ଯେପରି ଉଷ୍ଣତା ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଏବେ ଦାଉଦଙ୍କ ବେଡରେ ସେ ବି ଆସିକି ଶୋଇବ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଟପିକ ଟା କାହିଁ କରିବି ଭାବିବେନି ମାତ୍ର ବହୁତ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ଶୟନ କରୁ ଲୋକମାନେ ସେବେ କଣ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଗଲାଣି ବେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାଇଁ ମିସ୍ ଇସ୍ରାଏଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଦାଉଦଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେବେ କିଏ ସୁନେମିଆ ଅଭିଷେକକୁ ପାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମରଣ ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଦାଉଦଙ୍କର କଣ ୱିକନେସ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ୱିକନେସ ଥିଲା ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ୱିକନେସ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ବାହା କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନା ମାତ୍ର ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ବାହା କଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦରକାର ଅଛି କି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଷ୍ଣତା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସହିବେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଯୋଉ ୱିକ୍ ବଡି ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ୱିକନେସ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିବାନି ଜାଣିବାନି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆଣିକି ସେଇଟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ଆମକୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଶୈତାନର ପ୍ଲାନ ଏଇଟା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି କେମିତି ତାଙ୍କେ ବିଜୟ ପାଇଛନ୍ତି ନା ହାରିଗଲେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ କଣ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର କ୍ରୋଧ ନାଇଁ କି ଏତେ କ୍ରୋଧ ଥିଲେ ସେଇଟା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦୂର ହେଇଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ମିଦ୍ୟାନ ଦେଶରେ ରଖିକି ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନିଟା ଭାଗ 40 ବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 40 ବର୍ଷ ମିଦ୍ୟାନ ଦେଶରେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ହେଲା ଏତେ କ୍ରୋଧ ମତେ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଗୀତ ସଂହିତା 37:8 କ୍ରୋଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଓ କୋପ ତ୍ୟାଗ କର ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ କ୍ରୋଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୋପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ନା এই শর্ট টেম্পর হেতু প্রভু তাଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିଲା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ
13 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଯେଉଁ କିନାନ ଦେଶ ଦେବା ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଲୋକ ପଠାଅ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ। ତହିଁରେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପାରନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ପୁରା ପାଖକୁ କିନାନ ଦେଶ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ 40 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଏମିତି କ୍ରୋଧ ଥିଲା ଯେ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କେ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏମିତି କ୍ରୋଧ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ପୋତିଦେଲା। ସେଟା ରାଜା ଜାଣିଦେଲେ, ସେ ଡରିକି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ମିଦ୍ୟାନ ଦେଶକୁ ପଳେଇଲେ। ମିଦ୍ୟାନ ଦେଶରେ 40 ବର୍ଷ ଏକା ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିନାହାନ୍ତି ନା, ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଣିଲେ ନମ୍ରତା କରିକି, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ର ଲୋକ ବୋଲି ମୋଶାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଆଣିଲେ ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି। ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ନେଇକି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଖାପାଖି ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ 115-116 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ପାଖାପାଖି କିନାନ ଦେଶକୁ ଆସିଗଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନ 120 ବର୍ଷ ନା, ସେ ପାଖାପାଖି କିନାନ ଦେଶକୁ ଆସିଗଲେ ପାଖକୁ। ସେବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କିନାନ ଦେଶକୁ ଯିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ଏବେ ଶୈତାନ କଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ସେ କିନାନ ଦେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି 20 ଅଧ୍ୟାୟ 3-4 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 3-4। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରି କହିଲେ, ହାୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜକୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣିଲ, ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁମାନେ ଏହିଠାରେ ମରିବୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମୋଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତ ଭାଇମାନେ ସେଠି ମରି, ଆମେ ବି ମରିଥାନ୍ତୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ 10 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ମୋଶା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଇ 10 ପଦ 10, 11, 12। ପୁଣି ମୋଶା ଓ ହାରୋନ ସେହି ଶୈଳ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ସେ ଶୈଳଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହ। ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗଣ। କିଏ? ମୋଶା କହିଲେ କାହାକୁ? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ବିରକ୍ତ କଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ରାଗି ଲୋକ ନା, ଏତେ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ନା, ସେଟା ପୁନର୍ବାର ଆସିଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଦଳ ଶୈତାନ ଏତେ ବିରକ୍ତ କରିଦେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିରକ୍ତକୁ ନ ସମ୍ଭାଳିକି ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗଣ, ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୋଶା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆପଣା ଯଷ୍ଟିରେ ସେହି ଶୈଳକୁ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ। କଣ ମୋଶା ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି ପାଣି? ଆଉ ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି କଥା କୁହ, ମାତ୍ର ଏ ଶୈଳକୁ ମାରିଲେ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବିରକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତହିଁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବାହାର ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଜଳ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ଆସିଛି। ଓ ସେମାନେ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ପାନ କଲେ।
ଏଥିରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉଟା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ମୋଶାଙ୍କୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ କ୍ରୋଧ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ମୋ ନାମକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିନାନ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କେତେ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ କରିଲେ ନା, ମାତ୍ର ସେ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷା। ହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଗଲେ କିଏ? ମୋଶା, ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାକୁ ପ୍ରଭୁ ଟ୍ରେଜରର କଲେ ନା। ଟ୍ରେଜରର କାହାକୁ କହିବେ? କାହାକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏକା ଟ୍ରେଜରର ପୋଷ୍ଟ ଦିଆହବ ନା। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜରର କଲେ। ଏତେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ତ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ? ଯୋହନ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1-6, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରେ ବେଥାନିଆକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଲାଜରଙ୍କୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲେ, ଲାଜର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଅଧର୍ଷେର ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣା କେଶରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲେ, ଆଉ ତୈଳରେ ସୁବାସରେ ଘରଟି ମହକି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ନାମକ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ କହିଲା, ଏହି ତୈଳ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ନ ଗଲା? ସେ ଯେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏହା କହିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚୋର, ଆଉ ତାହା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ରଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ସେ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ତା ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାକୁ କଣ ଟଙ୍କାର ଥଳି ଦେଲେ, ଟ୍ରେଜର ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ତାର ସେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ କଣ? ସେ ଟଙ୍କା ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା। ସେ ଯେ ପକଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି କି ସେ ବିକ୍ରି କଲେ ତ ସେ ପଇସା ତା ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ଚୋରି କରିପାରିବ କହିକି ସେ ସେମିତି କହିଲା। ହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ମରଣ ପୂର୍ବରୁ। ଲୁକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 2-5, ଲୁକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 2-5। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିପରି ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 12ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇସ୍କାରିୟତ ନାମକ ଜିହୁଦାଠାରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ସେ ଯାଇ କି ଉପାୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସେନାପତି ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ତାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଲୋକ ସମୂହରେ ଅସାକ୍ଷାତରେ ତାହାଙ୍କୁ
ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ସେ କଣ ପରୀକ୍ଷା? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖୁଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋଭ ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲା। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେ ଜାଗାରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପଡିଗଲେ, ତାପରେ ମରିଗଲେ। ଏଇଟା ଯିହୁଦାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶେଷ ଦିନଟା ନାହିଁ। এই ଯିହୁଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଶେଷ ବାର, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଶେଷ ବାର, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ସେଟା ଯିହୁଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ଦିନ ହେଇଗଲାନି। ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି, ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ଗଲା ସମୟରେ, ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ୱିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ବଳହୀନ ହେଇଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଶୈତାନ ଦେଖୁଥିବ। କେମିତି ନା କେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆମକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଡି ଯାଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତାକୁ ସମାଧି କରିବାନି, ହେଲେ ଶୈତାନକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦେଖିଲେ ନା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଭାଇ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏ ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଆସିଲା ସମୟରେ ଦାଉଦ କଣ ପଡିଗଲେ କି? ପଡି ନାହାନ୍ତି। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପଡିଗଲେ, ମୋଶା ବି ପଡିଗଲେ। ଜୀବନ ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହରେଇଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 1:4। ସେହି ଯୁବତୀ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ଓ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସେବା ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲା, ମାତ୍ର ରାଜା ତାହାର ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। 20 years ରାଜା ବସିବା ସହିତ ଯୋଉ ପାପ କାମ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଯାଇକି ଘରେ ତୁ ପାପ କଲୁ ନା, ତ ଘରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଅଶାନ୍ତି, ଘରର ଅଶାନ୍ତି। ଏକତା ନଥିଲା। ଝିଅକୁ ହରେଇଲେ, ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଅଙ୍କୁ, 2ଟା ପୁଅକୁ ହରେଇଲେ। ଘରେ ଏକା ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 4 ଜଣଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲେ, 4 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ହରେଇଲେ। 20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ। 20 ବର୍ଷ ନରକ ବେଳେ ଯାତନା ପଡିଲେ। ଏବେ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। 51 ଚାପ୍ଟର ସାମ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ, ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ବଂଶାବଳୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାତ୍ସେବା ବିଷୟ ଛାଡିକି ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଦାଉଦ ପାପ କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଦୁର୍ବଳ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା, ଶୈତାନ ଆଣିକି ରଖିଲା ସମୟରେ ଦାଉଦ ବିଜୟ ହେଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ସହିତ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଣିଲେ, ମାତ୍ର ରାଜା ତାହାର ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଲରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବେଡରେ ଅଛି, ଯଦି ସହବାସ କରିଥା, ସେ ବାହାଇନି ନା, ସହବାସ କରିଥାନ୍ତେ, ସହବାସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଜିତିଲେ। ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ସେଟା କ୍ରୋଧକୁ ସମାଧି କରିନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷରେ 75 years ଶୈତାନ ଜଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲା, ଟିକେ ସେ ପଡିଗଲେ, କିନା ଦେଶକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ। ତାପରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଥାଳି ଦେଲେ, ପଇସାର ଥାଳି, ହେଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପଡିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶୈତାନ ତ ଏତିକି ଛାଡି ଦେଇଛି କି, ଏତିକି ଏକା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ମାଥ୍ୟୁ 4:1।
ମାଥ୍ୟୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଶୈତାନ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କୌତୁକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ। ଏଠି ଯୀଶୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସମୟରେ 40 ଦିନ ରାତି ଉପବାସ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆସୁ ଆସୁ ଶୈତାନ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ନାଇକି 3ଟା ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଯୀଶୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜିତିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁ ମାତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ଜିତିଲେ। ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏକା ଶୈତାନ କଥା କହିଲେ। ଯୀଶୁ ବି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏକା ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ଜିତିଲେ ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ହାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୀଶୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମରିବାକୁ ଗଲା ପୂର୍ବ ଦିନରେ କେମିତି ଆସିଲା ଶୈତାନ? ଯୋହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଦେଖିବା। ଯୋହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଅଛି ଆଉ ମୋ ଠାରେ କ୍ଲିୟର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 13, 14, 15 ସରି 14, 15, 16, 17 এই 4ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘଟିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯୀଶୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। এই 4ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘଟଣା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି, କାହିଁକି ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଅଛି। ଶୈତାନ ଆସୁ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଟେଷ୍ଟ କଲା। ଯୀଶୁ ଜିତିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ବି ପଡିଯିବେ ବୋଧେ ବା ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ମୋ ଠାରେ ତାହାର କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ତାହାର ବିଷୟରେ ମୋ ଠାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିନି ବେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନି ବେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇକି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିଲା ସମୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ମୋ ଠାରେ ତାହାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ଆମର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ବେଲେ ଆଉ କଣ ଲାଭ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାବି କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ୱିକନେସକୁ ସମାଧି କରିଦେବାର ଅଛି। ସେବେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବା। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ହେଇକି ଆମେ ବଢି ପାରିବା। ଆଉ ଶୈତାନ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କଲା ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଶୈତାନ ସେ ବିଷୟ କି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେ ସମାଧି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଶୈତାନର କିଛି ବି ମୋ ଠାରେ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। थैंक यू माधुरी, गॉड ब्लेस यू। देवराज भाई टिके म्यूट कर दियंतु। आज जो वाक्य आमने माधुरी सिस्टर पाखर सुनिलु जे मरण पूर्वर परीक्षा 4टी चरित्र नेले आउ जीशुଙ୍କ चरित्र सबुठु महनीय। आउ जो जोहनर जो 14, 15, 16 से कहले जे से जीशु अस्वीकार करचंती पर नास्ति कर दोचंती जे जगतर अधिपति आसुची ता सहित मोर कौनसी रिश्ता नाही बा संबंध नाही। आमनक प्रति जनकर दुर्बलता उपरे शैतान कार्य करे। दाऊदंकर जीवन दुर्बलता थिला नारी प्रति। लास्ट मरण पूर्वर ताको आउ थरे से प्रलोभन दिया गला, मात्र सेतुर से रक्षा पाइले। यहूदा से टंका चोरी करथला किंतु से तो विनाशर पात्र ता संगे नाही। मूसा शॉर्ट टेम्पर थिले किंतु परवर्ती समय से परिवर्तित हेले। तथापि प्रभु तांको आ से केनानंद सह जीवा पाइका सुजोग देलेनी। आम जीवन रो दुर्बलता कोठी अछि आमे निजे जानिछु। अति सुंदर वाक्य आसंतु प्रार्थना करिया।
ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ତୁମର ସେଇ କବାଟର ଚୌକାଟ ପାଖରେ ବସିକିରି ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାଳେ ଜାଗି ରହିଥାଉ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭୂମି ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଅ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ ପଢି ତୁମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଅ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଅ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜି ମାଧୁରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ରକମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଜାଗ କର ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ଯେପରି ଆମେ ଅବଗତ ହବା ଜାଣିପାରିବା ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କାହିଁକି ଏଇଟା ତୁମର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏ ଜଗତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ